टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ गगनदीप सिंह और इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिथे अज परिवार के वल्लों कैंडल मार्च कढ़िया गया, इंसाफ की गुहार लगाई गई और उत्थे ही हुण एक्शन दे विच पंजाब पुलिस नज़र आ रही है। और तुहानूं दस दिंदे आ कि दो व्यक्तियों के नाम जो ने वो नामजद किए गए ने। कौन है दो व्यक्ति, उन्होंने दे बारे भी तुहानूं जानकारी देवांगे। पर वड्डी अपडेट इस वेले दी सिद्धू मूसेवाला कतल दे नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो सिद्धू मूसेवाले दे पिता जिन्ना लोगों का नाम लेंदे सी, जिहड़ी गिरजां दा ओह जिक्र करदे सी, तां हुण पुलिस उन्हां दे उत्ते ही एक्शन लैंदी हुई नज़र आ रही है। दो व्यक्तियों का नाम जो है नामजद किया गया इस कतल मामले दे विच और आने वाले दिनों दे विच कह रहे हैं कि लिस्ट बहुत लंबी होने जा रही है। तो तकरीबन 20 तो वध लोगों के नाम होर ज़्यादा इस दे विच जुड़ सकते हैं। तो वड्डा एक्शन कैंडल मार्च होया, अज वड्डी गिनती दे विच लोग इकट्ठे होंदे ने और उस तो बाद हुण एक्शन दे विच पुलिस नज़र आ रही है। पंजाब पुलिस दे वल्लों दो व्यक्तियों के नाम जो ने नामजद किए गए ने। कौन ने वो दो व्यक्ति म्यूजिक इंडस्ट्री के नाल नाता रखते हैं, तो उस दे बारे डिटेल दे विच भी तुहानूं पूरी जानकारी देवांगे। साडे नाल मनदीप जोत इस वेले जुड़े हुए ने। तो वड्डी अपडेट है इस वेले कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के नाल जुड़े हुए ही दो व्यक्तियों नूं दस्सिया जा रहा है, नामजद किया गया है और इन्हां दो व्यक्तियों तो भी हुण पुछगिछ हो सकती है। सिद्धू मूसेवाले दे करीबी दस्से जाते हैं, किसी टाइम नाल हुंदे सी, जिसका जिक्र पिता के वल्लों भी किया जाता है कि कंपनी जो सिद्धू कैनेडा जाता है तो उदों चंगी नहीं मिलती, तो उसका जिक्र बार बार उन्होंने वल्लों किया जाता है। मनदीप जो साडे नाल ने वड्डी खबर एक्शन दे विच मन्नीए कि पुलिस नज़र आ रही है। जी बिल्कुल गगन, क्योंकि लगातार जे गल करिए तो सिद्धू के फादर के वल्लों स्पीच दौरान कहा जाता सी कि सिद्धू मूसेवाले का कतल जिहड़ा एक साजिश तहत होया, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी। वो कह रहे थे कि जे जस्टिस की गल करते हैं, जे गैंगस्टरां तक ही सीमित रखना जस्टिस फेस, तो कहते लगभग मिल गया। एक दीपक मुंडी नां दा शूटर जिहड़ा वो रहिंदा, कहते वो भी फड़ लिया जाएगा। पर उन्होंने कहा कि इस दे कारण की रहे इन्हां नूं जानन दी, क्योंकि देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला जदों इंडस्ट्री दे विच आउंदे ने तां लगातार उन्हां दे जिहड़ा होर जिहड़े कॉन्ट्राडिक्शन वध जांदे आ इंडस्ट्री जी। ते उस तो बाद उन्होंने कहा कि सिद्धू दे कई आपदे ही दोस्त, क्योंकि जदों सिद्धू जदों कैनेडा जांदा तां जिहड़े मेन हुण गल करिए तां साडे सोर्स ने जो जानकारी दित्ती है कि दो होर जणिਆਂ नूं नामजद कीता सिद्धू मूसेवाला केस दे विच। कल शाम दी कहा जांदा कि कल शाम नूं इन्हां नूं नामजद कीता। ते जिहड़े दो जणे ने, दो जणे ओही ने जदों सिद्धू कैनेडा जांदा ते कैनेडा जाके उत्थे अपना करियर जिहड़ा शुरू करन बारे सोचदा, क्योंकि गाने लिखण दा ते गाउण दा शौक तां उसनूं पहले ही सी। ते उस तो बाद जो कैनेडा जाके वो जिहड़ा अगे आपदा जिहड़ा करन बारे सोचदा फ्यूचर, तां वो सोचदा कि मैं गाना किवें रिलीज़ करां। तां उस तो बाद उसनूं जिहड़े दो शख्स मिलदे ने जिन्हां व्यक्तियों के नाम जिहड़े हुण नामजद किए गए ने। ते इह दो व्यक्ति ओही ने जदों सिद्धू मूसेवाले दा जी वैगन गाना सुनिया, आपां सब ने सुनिया जी वैगन गाना जिहड़ा बहुत कबूल होया जदों आउंदा। तो उस तो बाद वो गाना कहा जाता है कि एक लीक होया, एक म्यूजिक रैकॉर्ड कंपनी के थले जिहड़ा लेवल के नीचे जिहड़ा लीक हुंदा पहलां, ते उस तो बाद वो रिलीज़ हुंदा। पर जदों लीक हुंदा वो जिहड़ा लीक हुंदा गाना, तां उही जिहड़े म्यूजिक लेवल के नाम जिहड़े चलाउंदे सी दो जणे, उन्हां नूं जिहड़ा हुण नामजद कीता। तां पिछे देखा जाए तां इह भी गल सामने आउंदी है कि जदों सिद्धू मूसेवाला कैनेडा तो पहली बार इंडिया आउंदा, आपां सब ने देखा जदों मूसे पिंड आउंदा तां काफ़ी ताम झाम जिहड़ा कीता जांदा, काफ़ी लोग चाहण वाले उसदे फॉलोअर प्रशंसक उसदे पिंड तक आउंदे ने। पूरी जिहड़ी एक वीडियो बनाई जाती है कि दिल्ली एयरपोर्ट तो उतरन तो बाद मूसे पिंड तक पहुँचण तक। तां उस तो बाद जिहड़े नाल रहिंदे ने दोनों शख्स सिद्धू मूसेवाले दे नाल रहिंदे सी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दा उदों पुराना घर हुंदा सी। ते उस तो बाद उत्थे जिहड़ा लगभग कुछ महीने सिद्धू मूसेवाले दे नाल उत्थे रहे ने, मूसा पिंड दे विच ही रहे ने। ते उस तो बाद सिद्धू मूसेवाले दे पिता भी ये गल कहंदे ने, क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाले दे पिता उन्हां नाल गल कीती तां उन्होंने खुद दस्सिया कि सिद्धू दे जिहड़े है कैनेडा तो पहली बार जदों इंडिया आउंदा तां उसदे 11 शो लगे। 11 शो की तकरीबन उन्होंने कहा कि 95 तो 90 लाख के करीब अमाउंट बनी पूरे जिहड़ा इकट्ठा होया रैवन्यू होया। तो उन्होंने कहा कि पूरी इन 95 लाख तो सानूं सिर्फ जिहड़ा दिता गया 11 तो 11.5 लाख सी। 11 लाख के करीब जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे हिस्से आए, तो बाकी सारा 80-85 लाख रुपए जिहड़ा वो दोनों शख्स जिहड़े सी वो नाल लैके आपदा वो दुबारे फिर जिहड़े कैनेडा दे विच चले गए। तो उस तो बाद जिहड़ा गगन ये भी गल सामने आउंदी सी जदों सिद्धू मूसेवाले दा गाना आउंदा साइंड टू गॉड, एक गाना आउंदा उन्हां दा कि मैं रब नाल सैन आ, मैं किसी होर नाल सैन नहीं। तो यह गाना जिहड़ा ये भी कहा जाता है कि गाना भी उस तो बाद तां कढिया गया क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दी उन्हां दोनां दे नाल जिहड़ी है किसी गल तो जिहड़ी उदां दी यारी दोस्ती नहीं रही सी, क्योंकि उन्हां दा कहना सी कि असीं सिद्धू मूसेवाला नूं
2030 ਤੋਂ 2036 ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ 20-15 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਮਾਮੂਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨ। ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇहद ਕਰੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਲੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੈਚਅਪ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 700 ਤੋਂ 800 ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨੇਮਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 6-7 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਲਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡ ਫਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ
ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡਫਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡਫਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਦਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿੱਕ ਪਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬਲਈਆ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 3 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੀਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ।